Tas notika 2004. gada 3. novembrī Minskā. Baltkrievijas atklātais čempionāts, vietējais Dinamo, Rīga 2000. Sergejam Žoltakam 32 gadi paliktu pēc nepilna mēneša. Astoņgadīgam puikam kulties no Imantas uz Rīgas sporta pili ar lielo hokeja somu mugurā un nūju rokās nudien nav viegli. Fiziski stiprākie un vecākie puiši čīkstē, lai tēta aizvada ar auto. Bet ja auto nav, ko tad? Treniņi sākās 7 no rīta un 10:30 vakarā. Labi, ka bieži palīdzēja vecais tēvs Andrejs. Как он деда, не родного деда, как он боготворил его. И о дедушке даже ребята отзывались. Не родной дедушка. Вы знаете, это дорогого стоит, очень дорогого стоит. Мальчишка фактически без родителей, воспитывался только бабушкой, и не родной дедушка. Вы понимаете? Abi kopā uz sporta pili sāk iet, kad Sergejam palika 5. Nē, netrenēties. Skatīties, kā spēlē Balderis, Hendels, Masaļonoks. Tikšanās vieta pie stacijas pulksteņa 5, bet puiki jau klāt ap 4. Kaut tikai nenokavētu, jo ir jāredz iesildīšanās. Sergejs pats uz slidām pirmo reizi nostājās vēlu, 2. klasē. Burtiskā nozīmē, jo slidot neprata. 70. gados Latvijā valdīja īsts hokeja bums. Bērnu treniņu grupu maz, jo tikai 2 mākslīgā ledus laukumi. Sliņķus pa 3, pa 4 atskaitīja uzreiz. Sergejs kopā ar 2 draugiem paši pieteicās trenera Pētera Hmeļņicka grupā. Paņēma. Protams, lieliski redzēja, ka Sergejs vēl ir nepraša. Citi apveda, meta pa vārtiem, bet jauniņais neko. У Сережи было много проблем. У него были проблемы с ногами. Это видно по катанию. Потому что у него очень, как плоскостопие было сильное. И практически на каждую тренировку он надевал такие супинаторы, специально заказанные. Это страшные боли, которые вставлялись в коньки, которые вставлялись в кроссовки или в тапочки. И это тоже, конечно, очень тяжело, очень больно. Я могу сказать только одно, что 1000 мальчиков, которые прошли через меня, я благодарен судьбе, что встретил такой мальчик. Но скажу честно, что я не мог сказать, что он будет звездой. Но постепенно, набирая, так сказать, и опыт, и мастерство, и необыкновенное, нестандартное мышление, чувство игры, именно игровых качеств, это сыграло свою роль. Они, с одной стороны, были дети. Но вы знаете, вот приходишь в школу, все по стандарту уже, да, стереотип. Ученики. А когда их увидишь на льду, я их первый раз увидела на льду, у меня у самой к ним возникло больше уважения. Потому как ребята все в школе, ученики учатся, и все, у них, ну где-то кружок, где-то какие-то занятия, и все, но в основном учились. А тут люди отдают. Главное, я зауважала родителей. Я ему еще сказала: сынок, мне так тебя жаль. У всех детей детство, как детство. Ходят в киношку, там в театр, кушают мороженое, а ты все время вкалываешь. Он говорит: мам, ты не понимаешь, что такое спорт. Я говорю: ну что это такое? Это, говорит, дружба навек. Вот действительно, с теми, с кем он начинал, он дружил навсегда. Было так, что я был один из ведущих игроков в Латвийс Берс, вот, но Сережка, соответственно, в Динамо. И вот мы все пытались доказать друг другу, какая школа сильней, лучше. Это каждый год бился, в принципе. То есть 69-й, 70-й, все эти ребята, все эти года. То есть это для нас было нормально. Вот. И так мы, в принципе, как я уже сказал, были заклятыми врагами. Hmeļņickis teicis, ka ja kaut viens vai 2 no jūsu grupas kļūs par meistariem, tad uzskatīšot, ka mums visiem ir veicies.
Pēc dažiem gadiem apvienojās Republikas abas hokeja skolas – Dinamo un Latvijas Bērs. Abu komandu līderi Sergejs Žoltoks un Grigorijs Pantelejevs sāk spēlēt kopā pirmajā maiņā. Самая яркая игра была в Дворце спорта. Мы играли с командой «Латвия Сберс», в которой Сергей забил 3 гола. Команда «Латвия Сберс» была сильнее нас. До создания спецкласса мы проигрывали им очень много. Практически по 12, по 17. И буквально за месяц работы со спецклассом, за месяц работы с спецклассом, у нас сразу же на большом, хорошем турнире мы заняли первое место. Pēc 6 gadiem treneris Andris Siliņš aicināja Sergeju jau uz Latvijas meistaru komandu – Rasmus, jo viņam bija lieliska mūža tehnika, laukuma redzējums un rezultativitāte. Viņš bija mērķtiecīgs un neatlaidīgs. No 10 gadu vecuma dažādu komandu kapteinis. Jaunietis izturēja veču spiedienu. Spēka divcīņās īpaši neielaidās, kļuva veiklāks. Sergejā kļūdīties vispār īstenībā bija diezgan grūti. Talantīgs un centīgs. Tas ir vispār īstenībā diezgan reti sastopams mūsu dzīvē. Mēs zinām daudz talantīgus sliņķus. Mēs zinām tādus. Mēs zinām cilvēkus ar, teiksim, talantīgs, bet ar citām problēmām. Bet tieši viņš bija, varētu būt, teiksim, izņēmums no atšķirībām daudziem, talantīgs un centīgs. Mērķtiecīgs un pacietīgs. Lai iesniegtu pieteikumu Rīgā Kurzemes rajona dzimstrakstu nodaļā, непилнgadīgajiem милniekiem вводя отнести поликлиниkas иззинь, ka Анна gaida bērnu. Там любовь была вообще страшная поначалу, насколько я знаю. Там даже доходило, что она к нему даже в Новогорск, по-моему, приезжала. Он поехал за юниоров, за юниорскую сборную СССР тогда еще было. Вот, приехали в Новогорск, там же, те времена же, помнишь, знаешь, база, никого не пускает, что куда. Так она там к нему примчалась, что они там обходными путями какими-то там находили, пролазили. Edgars piedzima rudenī. Sergejs šo vārdu izvēlējās par godu filmas Ilgais ceļš kāpās galvenajam varonim. Kad Kanādā pasaulē nāca mazais Nikita, tētis pirmais paņēma rokās dēlēnu un iesaucās: šis ir skaistākais brīdis manā mūžā. Sergejs Žoltoks un Sandis Ozoliņš bija pēdējie 2 Latvijas sportisti, kuri kļuva par pasaules čempioniem PSRS izlases sastāvā. Te gan jāprecizē, ka šī komanda pasaules junioru meistars sacīkstēs 1991. Gada nogalē Vācijā iesākā PSRS vienība, bet no 1. janvāra jau saucās Neatkarīgo valstu savienības izlases. Par godu uzvarai tika atskaņots Starptautiskās ledus hokeja federācijas himna. Sergejs – kapteiņa asistents. Tātad atkal līderis. Izlasē, kuras augsto meistarību apliecina 14 spēlētāju iekļaušana Nacionālās hokeja līgas izvēlē. Pats viņš pārspēja gan Somu, gan Čehu, gan arī Zviedru vārdsargus. Vienīgais, ko toreiz jau varēja redzēt, un tas bija jāatzīst, jārespektē, tas, ka viņš bija vāji fiziski attīstīts. Vāji fiziski, jā, tātad. Bet viņa, teiksim, domāšanas veids, spēles izpratne, visa tā bija tā, kas viņu stipri atšķīra no daudziem. Tajā laikā, lai ko šeit viens otrs, teiksim, runātu par to, darbs bija, protams, slodzēm, bet bija kontrola. Bija kontrola un tālāk bija arī individuāla pieeja tiem sportistiem, uz kuriem mēs cerējām. Un mēs paši savā vidē, ja vēl tagad atceros, mēs runājam par to, ka šeit mēs nevaram neko forsēt. Mums nav nekur jāsteidzās, jo pienāks laiks, viņš nobriedīs, ja? Un, teiksim, tie gadi, tad, kad ir runa par darbu jau ar svariem, ar, teiksim, fizisku nobriešanu un viss, šie gadi arī katram individuāli ir, teiksim, dažādi. Nevar teikt, ka mēs varam visus palīgt zem vieniem svariem un zem vienām slodzēm un tā tālāk. Un toreiz mēs arī to visu darījām pakāpeniski. Pasaules junioru čempionātā uzvarētāja komandas kapteiņa vietnieks bija Sergejs Žoltoks. Viņi ievēroja Bostonas Bruins sistēmas skauti, izvēlējās 2. kārtā ar 55. numuru. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Diemžēl debija neizdevās.
1992. gada vasarā Sergejs un Grigorijs Panteļējevs, kuru arī bija noskatījuši bostonieši, ieradās uz jaunpienācēju treniņu nometni. Viss augusts pagāja strādājot melnām mūtēm, un puiši pāršāva par strīpu. Kad septembrī vajadzēja pievienoties komandas pamatsastāvam, jau pietrūka spēka. Sergejs tika nosūtīts dziļā rezervē uz Farmu klubu. Мы жили вместе, семьи вместе. И это был тот период, когда мы, так скажем, очень близко сошлись с ним. Потому что, первый раз приехали в Соединенные Штаты Америки. Пацаны молодые, 19 лет. Ничего не знаем абсолютно. Нужно обратить внимание на подготовку к играм и тренировкам. И себе пишет. А. Ровная энергия. Б. Поменьше нервничать и волноваться. В. Хорошая разминка в скобках всегда. Г. Растяжка в скобках ежедневно. Д. Спокойствие, только спокойствие. И дальше пошли буквы алфавита. В общем, многие очень страшные и неприятные вещи, как смерть и старость, практически неизбежны. Так что нужно стараться относиться к себе поспокойнее, философски, ровнее. Не надо волноваться из-за денег, материальных ценностей. Они приятны, но не имеют той жизненно важной силы, как здоровье, семья, родные. Nākamajā gadā Sergejam atvēlēja vietu 4. maiņā. Viņam, ātram, tehniskam hokejistam, vajadzēja stumdīties, grūstīties un kauties. Jo NHL klubos vienmēr bijusi krasa specializācija. Pirmās 2 maiņas uzbruk, otrās domāts tikai savu vārtu nosargāšanai. Nē, tāds hokejs Sergejam nebija vajadzīgs. Viņš nepiekāpās, bet treneri arī nē. Ну да, если честно, Серега был очень азартный. Очень азартный. Это касалось всего, в принципе. Что жизни, что игры. Вот. 1995. gadā NHL sākās lokauts. Līgas zvaigznes iestājās cīņā par izdevīgāku kolektīvo līgumu, un to lietu izmantoja otro lomu spēlētāji. Sergejs sniegums bija fantastisks. Starptautiskās hokeja līgas Lasvegasas klubā viņš 82 spēlēs guva 101 rezultatīvitātes punktu, turklāt 51 reizi tika pārspēti pretinieku vārtsargi. To nevarēja nepamanīt, un Sergeju uzaicināja uzreiz 5 NHL klubi. Viņš izvēlējās Ottavas Senators. Puisis savus principus bija saglabājis un kopā ar komandu 2 reizes spēlēja Stanley Kausa izcīņā. Spītība bija uzvarējusi piekāpību. Sekoja Monreāli. Tas, ko viņš izdarīja savā dzīvē, kad viņš izcīra pats sev ceļu ar tādiem pašiem blakus, bet dažādiem likteņiem. Teiksim, tā paša gada dzimušo puišu 72. gada, gan Panteļējevs, gan Ozoliņš tas pats. Mēs redzam, kā tas viss dzīvē ir. Kanādā hokejs ir kā reliģija. Tas pilnībā atbilda Šoltoka pasaules redzējumam. Kanādienis viņš spēlēja pirmās maiņas centrā neilgi. Vietējiem žurnālistiem nepatika, ka latvietis tiek celts augstāk par savējo. Savainojumi, nesaskaņas ar kluba vadību un viņu aizmainīja uz Minnesotu. Uz klubu, kurā savulaik spēlējis arī Helmuts Balders un Arturs Irbe. Te bija Sergejs spilgtākās spēles Ziemeļamerikā. Самое, скажем так, счастливое время его в НХЛ, это было последнее в Миннесоте. То есть ему там нравилось все абсолютно. Абсолютно все. И сам город нравился, команда очень нравилась, тренер очень нравился. Но это самое главное, в принципе, да? Если команда ребят хороший тренер, с которым общий язык можно найти. Это же вообще прекрасно. Недавно смотрел матч НХЛ. Жена Анна привезла посмотреть их. Какие пасы, какие голы. Фантастика. Сказка. Par spēlētāju popularitāti liecina tas, cik daudz tiek pirkta hokejista atribūtika – krēkli, pastkartes, nozīmītas un citas lietas. Minnesotā katram otrajam fanam mugurā Žoltoka krēkls. Pēdējais Sergeja klubs bija Nešvilā. Te ir klusāk, mierīgāk. Taču ne to viņam vajadzēja uz Ameriku braucot.
NHL tā ir smalka un nežēlīga mašīna ar savām tradīcijām un likumiem. Kopumā Sergejs Žoltoks izrādījās viens no visnenovērtētākajiem NHL uzbrucējiem. Tieši naudas ziņā. Muļķīgi domāt, ka līguma summas Sergeju neinteresētu. Par darbu alga ir jāsaņem. Tomēr vispirmais viņa dzinulis bija spēlēt, spēlēt un daudz spēlēt. И он мне как-то сказал, мне кажется, что если бы мне даже не платили, я бы все равно играл в хоккей. Вы понимаете, вот для меня это, например, очень больно. Minnesota amerikāņu ģimene brauc mašīnā, viņiem ir adoptēta meitenīte no Krievijas, slima meitenīte un dzird radio krievu valodu interviju ar Sergeju Žoltoku. Tētis saka, varbūt tu gribi parunāt krieviski. Un viņa aizbrauc uz to radiostaciju, un Sergejs vēl tur ir. Un Sergejs, protams, redzēja, ka meitenīte klibo, viņai ir grūti. Un viņš pateica, tu esi skaistākā meitenīte. Un pēc 2 gadiem meitenīte iemācījās slidot. 1995. gada vasarā, kad pats nebija nekāds bagātais, Sergejs finansiāli palīdzēja savai bērnības komandai – Latvijas Bērzam. Tāpat viņš ziedoja Beslanas traģēdijā cietušajiem. Žoltoks uzņēmās šefību arī par vienu afrikāņu ģimeni. Svešu ar leikēmiju slimu puisi krustām šķērsām izvadāja ekskursijā pa klubu svētnīcu – jauno ledus arēnu. Žoltokam vienmēr bija rezervēta vieta valsts vienības sastāvā, un tikai 2 reizes Sergejs neatbrauca. Pirmo, kad Anna palūdza palikt Amerikā, jo tūdaļ vajadzēja piedzimt dēlam. Sergejs teica, ka viņš nodod profesiju, bet arī mīļotājai nevarēja atteikt, un mūsmāja plašsaziņas līdzekļos saņēma nepelnīti bargu kritiku. Otro reizi 2002. gadā, kad bija viens no Minnesotas līderiem, klubs neļāva Sergejam braukt uz Olimpisko spēļu grupas turnīru. Tobrīd Salt Lake Cityjā latvieši sitās ar Slovākiju un Vāciju par vienīgo ceļazīmu uz ceturtdaļfinālu. Хочется в четвертьфинал войти, хочется в полуфинал войти, да? И вроде понимаешь сознанием, что, не то, что нереально, но настолько тяжело это сделать, да? Вот. Но все равно хочется. Понимаешь, вот хочется, кошмар. И сколько раз высказывали там были, да все, мы обещаем, да мы на следующий год к команды в четвертьфинал попадем, там еще, глядишь, полуфинал нам светит. Бум-бум-бум, а потом про себя сидишь, думаешь, знаешь, как голову чешешь, да. Не все еще могут. Знаешь, как к тому же, когда уровни, ты сам понимаешь, что ты можешь это, да, что ты достойный по мастерству, и по характеру, и по своей игре, как ты играешь в хоккей, но твои партнеры, с которыми ты играешь, они немножко на уровень ниже, они просто чисто физически, чисто по таланту не могут, понимаешь, до этого уровня дойти, и они, как говорится, выше одного места не прыгнешь, да? Valsts vienībai pasaulē visaugstākā pozīcija 7. tika iegūta 2 reizes – 1997. un 2004. gadā Somijā un Čehijā. Prāgā Žoltokam bija visvairāk spēles laika, metienu un rezultatīvitātes punktu. Galvenais viņš nevienam citam neļauj spēlēt ar pusi spēku. Neviens darbs nelikās par lielu, par grūtu. Mēs ticējām, ka mēs varēsim vinēt to spēli, ka mēs varēsim vinēt arī tās spēles, kuras mēs zaudējām. Tas bija komandai iekšā. Un es jau pieminēju, tas bija tas vienojošais spēks, un tas viss sākas no komandas līderiem, no tiem hokejistiem, ar kuriem sāks tā pārliecība komandai par saviem spēkiem. Tas bija Sergejs, tas bija Kārlis. Jāuzņemās man arī daļa atbildības par šo. Skaistākie brīži līdzjutējiem ir tie, kad viņu elki gūst vārtus. Un Sergejs to darīja kā NHL klubos, tā arī Latvijas izlasē. Viņš bija uzticīgs hokejam, līdzjutēji viņam.
Kaut priekšplānā parasti bija un intervijas sniedza citi, tieši uz viņu varēja paļauties. Starp citu, pat pēc ilgajiem gadiem Amerikā, angliski un krieviski runājošā vidē viņš nebija aizmirsis latviešu valodu. Fanu kluba namēs īpašumā ir krekls, uz kura Žo atstāja autogrāfu pirms došanās uz Mīnsku, uz savu pēdējo spēli. Nevar teikt, ka es būtu sits viņam uz pleca vai lielies, ka es varētu rokas spiest, bet, jā, esmu bijis tajā lokā, kas tiekās ar Žoltoku. Bet tās tikšanās ir bijušas tik daudz un tādas, ka, teiksim, detalizēt es arī nevarētu arī pateikt, bet viņš ir acīs, viņš ir sirdī, viņš ir simbols. 16. numurs Sergejs Žoltoks, inteliģentākais hokejs Latvijas izlasē, bet ne paipuisīts, ne mieramīgi. Neveiksmes viņš ļoti pārdzīvoja. Vēl vairāk, ja pats nevarēja un citi negribēja. Necieta mīkstmiešus domino spēlētājus. 1997. gadā, kad Otava izkrīt no Stanley kausa izcīņas, Sergejs Žoltoks tūdaļ lidoja uz Somiju uz pasaules čempionātu. Tobrīd Latvijai jau bija 2 zaudējumi. Hokejisti pārmet trenerim, tie federācijas vadībai, pa vidu maisījās žurnālisti. Sergejs bija ļoti impulsīvs cilvēks. Viņš bija tāds emocionāls. Un es to visu konfliktu pats personīgi nepieredzēju. Pilnībā tādēļ, kad es ierados, jau bija nospēlētas pirmās spēles, jau komanda bija drusku apbružājusies. Un es nemāku pateikt, kā tas viss izvērtās. Es atceros, kad es ierados Somijā un mēs devāmies uz halli, uz pirmo treniņu no rīta. Ja nemaldos, Sergejs sasauca komandas sapulci turpat autobusā. Un tā bija tā pirmā tāda reize, kad es ar Sergeju tiešajā satikos. Sergejs bija atsteidzies izlasē palīgā. Veterāni uzskatīja, Žoltoka padomu nav vajadzīgi. Stāv maliņā. Tas tracināja Sergeju. Viņš, kas ar sirdi metās cīņā, tika atstumts. Laukumā Sergejs bija labākais, aiz apmalas liekais, jo teica visu, ko domāja. Samilzumu maz pamazām pierima. Somijā notikušais izrādījās izņēmums. Sergejs ir teicis kolektīvs. Tas ir Latvijas izlases spēks. Esmu daudziem amerikāņiem un kanādiešiem stāstījis par mūsu izlasi, par to, kā mēs sabraucam pavasaros kopā un spēlējam par Latvijas karogu. Viņi man apskauž, ka man ir tāda izdevība, un tieši tāpēc es vienmēr būšu uzticīgs izlasēji un arī līdzjutējiem. Pēc 2 gadiem pasaules čempionāts notika Vācijā. Atkal Žoltoks neapstrīdams līderis. Ķelnē turnīra sākumā mastā pacēla Latvijas karogu pie rācnām. Prieki ilgi neturpinājās, jo izlases spēlēja slikti. В тот период, когда вроде никто на тебя не смотрит, когда, в принципе, всему миру по барабану, что ты там играешь за какую-то переигровку, чтобы остаться в группе А, да? Когда в таком состоянии находится команда, немножко все, так знаешь, принижены, вот такое состояние, думаешь, да пошло это все, знаешь как. Вот именно в тот период собраться и сыграть, мне кажется, намного важнее, чем где-то там наверху играть, знаешь, и спокойненько себя чувствовать. Sergejs nekad nestāvēja malā. Viņš nevarēja tā paiet malā, nogaidīt. Viņam vienmēr bija jābūt notikuma epicentrā, un ja viņš kaut ko tās lietas labā varēja darīt, viņš noteikti tur piedalījās, iesaistījās un ar neatgriezeniskām sekām. Tas bija tā, ka viņš tur ir iekšā ar visu galvu, un kamēr lieta nebeigsies, tikmēr viņi no turienes ārā nedabūs. Sergejs nervozēja. Parasti tik labestīgais puisis atteica autogrāfus faniem un intervijas žurnālistiem, pat nolamādams tos. Belziens ar nūju pa dzērienu automātu, nespēks, izmizums, dusmas. Tas ātri norima. Nākamajā sezonā Sergejs atkal bija īsts profesionāls un kļuva par valsts vienības kapteini. Была игра. Он вышел. Все вокруг него. Я всегда как бы чуть в стороне, потому что, его знаменитость, это его слава, это не моя слава, понимаете? Я всегда знала свое место. И вдруг какой-то момент случился, когда он один на скамейке сидит, и я вдруг вижу, что он такой уставший. Ja ārsts nebūtu ļāvuši Sergejam spēlēt, viņš piekristu, jo visu pirms Sergejam galvenais bija ģimene. Bet tāpat laikā Anna kādreiz ir teikusi, ja Sergejs nevarēs spēlēt hokeju, tas tāpat kā mazam bērnam nedod saldējumu. Gadu pirms Mīnskas traģēdijas
Minnesotas un Edmontonas spēles pagarinājumā Sergejam pirmo reizi laukumā tā pa īstam palika slikti. Tas vairs nebija tikai ģībonis, reiboņi vai nespēks, viņš zaudēja samaņu. Iemesls? Ārsti nosprieda maz zināms gripas vīruss. Pēc 2 nedēļām Sergejs Žoltoks jau spēlēja. Wild treneri Žaku Lemēru, kurš 2003. gadā Žoltoku nozīmēja par komandas kapteini, ārstu diagnozi neapmierināja. Bet prestižās klīnikas kardiologi savā jomā arī bija zvaigznes. Te ārstējās arābu šeihi un daudzi citi miljonāri. Gadu iepriekš viņš pats palūdza mani, lai mēs viņu pārbaudām, jo viņš gribēja zināt neatkarīgu viedokli, teiksim, ne tur Amerikā to, ko tas klubs tur viņu pārbaudīja, vai ne? Un mēs taču Stradiņa klīnikā, tajā kardioloģijas centrā, to arī izdarījām ar visām kontrastvielām, ar visu to sirds asinsvadu, to pārbaudīju un visu sirdi, un nebija nekādu problēmu. Ja komandas rīcībā būtu tāds kompjūters, kāds tagad ir izlasē, vai varētu izvairīties no šīs nelaimes? Ne, es domāju, nevarētu. Tāpēc, ka tas kompjūters, viņš rāda, teiksim, to trenētību, psihoemocionālo stāvokli, bet viņš jau nerāda, teiksim, tas var uznākt jebkurā brīdī. Tas jau galvenokārt ir tie ritma traucējumi, kur iestājās, kuru dēļ arī iestājās tā nāve. Some of the tests show the arrhythmia I have with my heart, which is normal to a lot of athletes have this because of a lot of people probably don't understand, but we're working hard and our hearts do have some difference from a normal people who doesn't go on 180s, 190s and 200 heartbeats per minute. So if it's any unhealthy person, that could be a trouble, and that's what they was going through. They was checking if I got any problem with my heart or my arteries, and everything looks very good, and that's why I was clear to play. Sergeja draugs un mājas partneris Dārbijs Hendriksons, kurš atbrauc līdz uz klubu Rīga 2000 un spēlē tajā liktenīgajā spēlē, atcerās. Tu ej nost no laukuma kopā ar savu labāko draugu, bet pēkšņi viņš pārstāja elpot. Tik bezspēcīgs es neesmu jūties nekad. Sergejs man izmainīja. Viņš vienmēr visur saskatīja labo, pat tad, ja nācās sastapties ar ikdienas grūtībām. Nelaimes brīdī tieši Dārbijs zvanīja uz Ameriku Sergeja ārstējošajam ārstam. Vai tas bija lokauts, vai tas bija tas, ka viņš bija brīvais aģents. Bet viens bija skaidrs, viņš bija vilcējs Rīgai 2000. Viņš bija vilcējs. Un varbūt tas arī, teiksim tā, viņa godīgums, viņa centība. Jo ir tas, kas cilvēkam liek, varbūt, teiksim, paņemt vairāk nekā viņš var panest. Iepriekšējā dienā Anna piezvanīja uz Minsku, Sergejs bija apaugstējies un viņa teica, varbūt nespēlē, ja tu esi slims. Sergejs atbildēja, nē, es spēlēšu, tāpēc, ka esi vajadzīgs komandai. Mēs esam pazaudējuši ļoti būtisku personību hokejā un cilvēku ar lielo burtu. I can tell you in all honesty, this man was not only an awesome teammate and a guy that you love to go to battle with every night. He was a better person than he was even a player. Pēc tā, kad viņa vairs nebija, mums izlasē pazuda, varētu teikt, ļoti daudz kas no spēles. Loved him so much as a person. My old friend, I recall times we had hanging on my wall. I wouldn't trade them for gold.
Bet viņam bija dvēsele, viņam bija sirds, viņš bija kā tālāks taurētājs, kā cīņā sauc. Scores! Zoltok, a beauty on a feed from Neely. Zoltok, into Zoltok scores! Sergei Zoltok opens the scoring. Zoltok, he scores! Sergei Zoltok! Here's Zoltok walking in, he scores! Sergei Zoltok scores! Сережка был добрейший по душе человек, он скромный, тихий, спокойный. My old friend, this song's for you. 'Cause a few simple verses was the least that I could do to tell the world that you were here. 'Cause the love and the laughter will live on long after all of the sadness and the tears will meet again, my old friend. He was always in a good mood, you know, you think about his family all the time when he was around, and he always represented his country every time they played in the Olympics or World Championships. He always went and played hard for his country. Uz pirmo uzaicinājumu viņš vienmēr, kad tikai varēja būt, tad viņš arī bija Latvijas izlasē, jo viņš bija arī kompānijas cilvēks. Player that could say anything bad about Zo. He was enjoyable to be around. He's an enjoyable coach, and he had a passion. It was fun talking to him. He'd get so excited talking about things, but he's a great guy. My old friend, my old friend. Благодарности всем людям, которые помнят его. Это была та вселенная, в которой я была счастлива. Sergei atcerās, gan Latvijā, gan Amerikā, Minnesotā Vaida klubā bija speciāls vakars, kurā bija uzaicināta gan viņa kundze, gan dēli, un Edgars, vecākais dēls, bija ledus arēnā. Viņš raudāja. Un arī tribīnēs cilvēki raudāja, bet tas nebija skumjš vakars, tas bija labs vakars. Un arī Piņķos, Siemens leduskallē, goda vietā ir Sergeja Zoltoka krekls ar numuru 33. Ar šo numuru Rīgas klubā vairs neviens nekad nespēlēs. Ja nu vienīgi Edgars, tur tālajā Amerikā. Un nav svarīgi kādā līmenī, galvenais, kā to darīja tēvs, no sirds. Sergejs Zoltoks 10 sezonu laikā Nacionālajā hokeja līgā spēlējot 5 klubos – Bostonas Bruins, Ottavas Senators, Montrealas Canadiens, Minnesotas Wild un Nashville's Predators, aizvadījis 633 mačus un guvis 276 rezultatīvitātes punktus, 115 vārti un 161 piespēle. Latvijas valsts vienībā 42 spēlēs precīzi 29 metieni. Pasaules junioru čempions. Kaut kur starp karu un mieru, kaut kur starp nebijušo, simtiem galvas un pleci visapkārt, simtiem galvas.